أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. بڑی محبت سے ذرا آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. صاحب صدر ذی وقار علماء کرام جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم سپوتوں، میڈیا کے محترم بھائیوں، سامعین محترم، آپ حضرات نے ہمارے اکابرین کے بیانات سنے، حضرت شیخ الحدیث کا بیان سنا، ہمارے مخدوم حضرت شاہ صاحب کا بیان سنا، پھر ہمارے مخدوم حضرت قاضی صاحب کا بیان سنا، حضرت مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب نے اپنا حصہ ڈالا، پھر میرے بعد آپ حضرات سے ہمارے مہمان مکرم جو بڑے دور کے سفر سے تشریف لائے وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. آج ہم سب حضرت مولانا مفتی وقار الحق صاحب عثمان کی دعوت پر یہاں پر جمع ہیں. مجھے آج کے پروگرام کے حوالے سے حضرت مولانا ناصر محمود صاحب نے، اسی طرح جناب وحید خان سواتی صاحب، قاری جلال الدین صاحب نے حکم دیا تھا. بارشوں کا موسم، لیکن اللہ نے توفیق دی، حاضر خدمت ہو گیا ہوں. گھڑی دیکھ رہا ہوں، عنوان کو بھی سامنے رکھے ہوئے ہوں. بس اختصار سے اپنا حصہ ڈال کر میں مائع مکرم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. متی الرحمان صاحب نے منظوم کلام کے ذریعے ہمارے ایمان کو گرمایا اور تازہ کیا ہے. علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اگر ان کے اسماء گرامی گننے لگ جاؤں تو وقت لگ جائے گا. حضرت مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں آج کے پروگرام میں حاضری لگوائی. میں بھی آپ کو ایک دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. میری دعوت کے دو حصے ہوں گے. آپ حضرات توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ تک میرا پیغام، میری جماعت کا پیغام، ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے پیغام پہنچے گا. ہمیں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. سب کہتے ہیں بے شک. ٹھنڈ کا موسم تو ہے لیکن ایمان گرم ہونا چاہیے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، اور ذرا اونچی آواز سے. اس کی صفات میں کوئی شریک ہے؟ وہ یکتا تھا، ہے، رہے گا. اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے بھائی، آواز آنی چاہیے. سفر ہم کر کے آئے، تھکے ہوئے آپ ہیں. اللہ کا نام لیجئے، اللہ راضی ہوگا. اللہ کا نام آج بھی گونج رہا ہے. آمنہ کے لال کا نام بھی گونج رہا ہے. کفر کی دنیا چاہتی ہے یہ نام نہ گونجے. رب کعبہ کی قسم، جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا دنیا قائم ہے. اللہ کا نام بھی گونجتا رہے گا. ختم نبوت کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، سازشی آتے رہیں گے،
سازشیں کرتے رہیں گے، پلاننگ بناتے رہیں گے، پروگرام لے کے آتے رہیں گے، ایجنڈے آتے رہیں گے، ختم نبوت کے مجاہد بھی میدان میں آتے رہیں گے، علماء بھی میدان میں اترتے رہیں گے، ممبر و محراب سے بھی آواز گونجتی رہے گی، پارلیمنٹ میں بھی آواز گونجتی رہے گی، ختم نبوت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے ساری طاقتوں کا مالک نیلی چھت والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی بھائی، ابھی بھی آواز نہیں آئی، ذرا دل سے کہہ دو، مل کے کہہ دو، زور لگا کے کہہ دو۔ اسی اللہ نے آمنہ کے لال کو آخری نبی بنا کے بھیجا، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، ہادی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، رہبر آتے رہے، لیکن رب نے سب کو بھیجا، محدود وقت کے لیے بھیجا، محدود قوم کے لیے بھیجا، محدود عرصے کے لیے بھیجا، قوموں قبیلوں کے لیے بھیجا۔ اور آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو عرب کے لیے بھیج رہے ہیں، رب نے کہا نہیں نہیں، ہم نے آپ کو عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے بھی بھیجا ہے، مشرق کے لیے بھی نبی ہے، مغرب کے لیے بھی نبی ہے، شمال کے لیے بھی نبی ہے، جنوب کے لیے بھی نبی ہے، زمین کے لیے بھی نبی ہے، آسمانوں کے لیے بھی نبی ہے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے نبی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، رب نے کہا ہے آمنہ کے لال آپ انسانوں کی نہیں بلکہ نبیوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ میں صرف حصہ گا رہا ہوں، گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پیغمبر آئے، ہادی آئے، رسول آئے، نبی آئے، بڑی شان لے کر آئے، آدم آئے، صفی اللہ بن کے آئے، نوح آئے، نجیب اللہ بن کے آئے، ابراہیم آئے، خلیل اللہ بن کے آئے، اسماعیل آئے، ذبیح اللہ بن کے آئے، موسیٰ آئے، کلیم اللہ بن کے آئے، عیسیٰ آئے، روح اللہ بن کے آئے، آمنہ کے لال آئے تو حبیب اللہ بن کے آئے۔ نعرے کی آواز ابھی آپ کے لیے۔ میں کس جذبے کے ذریعے نعرہ لگوانا چاہتا ہوں تاکہ آواز مانسیرہ میں گونجنی چاہیے، قادیانیوں کو، قادیانی نوازوں کو پتہ چلنا چاہیے آج بھی ہزارہ کی سرزمین پر بابا ہزاروی کے ماننے والے، مولانا مفتی محمود کے ماننے والے، مولانا یوسف بنوری کے نام لیوا زندہ ہے، ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن کا پرچم لہراتا رہے گا۔ وہی ہے بھائی جنہوں نے آج اس محاذ کو سنبھالا ہوا ہے، کفر کو للکار رہے ہیں، قادیانیت کو للکار رہے ہیں۔ ارے وہ للکارنے پر آئے، امریکہ کو للکارا ہے، یورپ کو للکارا ہے، وہ مرد آمن میدان عمل میں کھڑے ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں۔ انشاءاللہ قائد کے حکم پر ہم ساتھ کو پشاور جائیں گے، پشاور میں نئی تاریخ رقم کریں گے۔ آپ نے تاریخ رقم کی تھی دارالجبہ میں، خدمات دیوبند کی جلسے کو، کانفرنس کو کامیاب بنایا تھا، 7 سالہ عالمی اجتماع آپ نے کامیاب بنایا تھا۔ وہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، وہ ریکارڈ بھی توڑیں گے تو دیوبندی توڑیں گے ایسا انشاءاللہ۔ مجاہدوں کی طرح کہو، جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند نوجوان توڑیں گے، یہ بزرگ توڑیں گے۔ تاریخی اجتماع ہوگا 7 ستمبر کو، ہم قائد محترم کی قیادت میں دنیا کو پیغام دیں گے۔ تم جتنی سازشیں کر لو، جتنے پلان بنا لو، جتنے ایجنڈے بھیج دو، ہم کسی ایجنڈے کو نہیں مانتے ہیں۔ تمہارے ایجنڈے ختم ہو جائیں گے، پرچم ختم نبوت لہراتا رہے گا۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ اکابرین کی
मौजूदगी में कहो इंशाअल्लाह। इधर भी अकाबर बैठे हुए हैं, जोर लगा कर कहो इंशाअल्लाह। अब दुनिया को पैगाम दे, आमना के लाल आए, सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, आखिरी नबी बनकर आए। आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ऊंची आवाज से कहो अकीदे का इज़हार करो, मेरे साथ चलिए। मैं इज्तिमा को साथ लेके चलना चाहता हूँ, सिर्फ मुख्तसर वक्त में हिस्सा डालना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, सबक दोहराना चाहते हैं। 7 सितंबर को दुनिया को हमने पैगाम देना है, पूरी दुनिया पर वाज़े करना है, खुसूसन अमेरिका और यूरोप पर ये बात वाज़ेह करनी है कि पाकिस्तान में तुम्हारी ताल नहीं कर सकती। तुमने बड़ी कोशिश की, तुमने हमारी तहरीकों को कुचलने के लिए पूरा जोर लगवाया था। सन 53 की तारीख मेरा पाकमान से का बुजुर्ग अभी तक नहीं भूला है। सफेद रीश लोग बैठे हुए हैं, उस तहरीक में क्या हुआ था? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मैदान अमल में मौजूद थे, दुनिया ने देखा था। और अभी आपके सामने इज़हार ख्याल करते हुए कहा था कि आज भी काजी साहब ने जुमला फरमाया, जाओ लाहौर के मार रोड को खोदो, उसकी नीचे मिट्टी से शुहदा के खून की खुशबू आएगी। लाहौर की तारीख गवाह है कि जब लाहौर में जुलूस निकल रहे थे तो मेरा नौजवान आज पूछता है, मौलाना साहब सियासत में उलमा का क्या काम है? बड़ा प्यारा जुमला कहा हज़रत शेखुल हदीस ने कि अरे सियासत में ही तो उलमा का सर काम है। कादियानियत को चुपता इसलिए मौलवी है, उसे पता है मौलवी अगर पार्लियामेंट में पहुंचा तो कादियानियत का रास्ता रोकेगा, मौलवी पहुंचा तो बातिल नजरियात का रास्ता रोकेगा। मुल्ला को सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद करो, नहीं मुल्ला मदरसे में भी तुम्हें नजर आएगा, मुल्ला इंशाअल्लाह तुम्हें मस्जिद में भी नजर आएगा, तुम्हें मुल्ला मिंबरे रसूल पे भी नजर आएगा और पार्लियामेंट की मिंबरी पर भी नजर आएगा। कह दो इंशाअल्लाह, मिलके कह दो इंशाअल्लाह। आने वाला वक्त आपका आ रहा है इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आपका वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। कोई दुनिया की ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। उन्हें पता चल चुका है, उन्हें समझ लग चुकी है। जिनको लेकर आए थे उन नालायकों ने क्या किया है, निजाम ही नहीं चला सके। मतीउर रहमान साहब ने मंजूम कलाम में पैगाम दे दिया है, गरीब मर चुका है, पिस चुका है, पिट चुका है, लेकिन सुनो गरीब हर बात बर्दाश्त कर सकता है, चटनी से रोटी खा सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन खत्म नबूवत पर कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। हम खत्म नबूवत के हवाले से किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं करने देंगे। आज दुनिया कहती है इस पार्लियामेंट से खत्म नबूवत के परचम को हटा, लाशों से गुजर कर ये खत्म नबूवत का परचम आज लहरा रहा है और इंशाअल्लाह नज़ीर क़यामत के दिन तक ये परचम लहराता रहेगा। मिलकर कहो इंशाअल्लाह। बड़ी कोशिश है। सन 53 की तहरीक खत्म नबूवत को पढ़िए। लाहौर में क्या हुआ था? लाशें गिर रही थी, नौजवान खत्म नबूवत के नारे लगाकर सीना तान के गोलियां खा रहे थे, जालिम गोलियां बरसा रहे थे। सुबह से जुलूस आए, सुनो मानसेरा के वासियों, मानसेरा के मज़ाफ़ात में रहने वालों, इस मरकज़ हक में हक सुनने वालों, इन अकाबरीन की मौजूदगी में मैं आपको हक पहुंचाना चाहता हूं, हक की आवाज देना चाहता हूं। लाहौर में सन 53 की तहरीक में सुबह से लेकर शाम तक गोलियां चली, नौजवान शहीद हुए, बूढ़े शहीद हुए। इसी असना में नमाज़ असर अदा की गई। एक बूढ़ा 70-80 साल का अपने घर से निकला, उसने अपने कंधों पर 5 और 7 साल के बच्चे को बैठाया हुआ था। दुनिया समझी अब शायद कोई गोली खाने के लिए नहीं आएगा। नौजवान खत्म हो चुके, उन्हें पता नहीं तुम्हारी गोलियां खत्म हो सकती है। खत्म नबूवत के
مجاہدوں کے سینے نہیں ختم ہو سکتے. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بوڑھا میدان عمل میں آیا. اس نے اپنے کندھے پر 5 اور 6 سال کے بچے کو بٹھایا ہوا تھا. سیدھی تھی، ابھی فائر ہوگا. وہ آگے بڑھتا چلا گیا، روکا کہ آگے نہ بڑھنا. اس نے کہا صبر کرو. بوڑھے نے نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت اس کے چھوٹے سے پوتے نے دادا کے کندھوں پر بیٹھ کر کہا زندہ باد. گولی چلی، پہلی گولی بابا کے سینے میں لگی، دوسری گولی چلی پوتے کے سینے میں لگی. دادا زمین پر لیٹے ہوئے بھی ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، اور پوتا بھی تڑپتے ہوئے زندہ باد کے نعرے لگا. یہ جذبہ کون ختم کر سکتا؟ یہ جذبہ آج بھی سلامت ہے اور تاریخ لکھنے پر مجبور ہے. ذرا تاریخ کے ان اوراق کو بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں جو آج لکھے ہوئے انسانوں کی کتابوں کو شوق سے پڑھتے ہیں. وہ تاریخ مورخی غلط حوالہ جات کو بھی پڑھتے ہیں. اور آج میں اس پاکستان میں بول رہا ہوں جس پاکستان میں سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کی جنگ لڑنے والے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کیے گئے، حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے خلاف بکواس کیے گئے. انہوں نے چاند پر تھوکا ہے. چاند پر تھوکنے سے چاند کو فرق نہیں پڑتا ہے. سنو سامنو، رب کعبہ کی قسم، میں جمعیت ادنا کارکن ہونے کے ناطے سے مانسیرا کی مرکزی جامعہ مسجد میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ جب تک یہ اللہ کا سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند کی میٹھی روشنی رہے گی، صدیق کی صداقت کے نعرے، عمر کی عدالت کے نعرے، عثمان کی صحابت کے نعرے، علی کی شجاعت کے نعرے انشاءاللہ رکھتے رہیں گے. جنہوں نے وہ زبان سے جملے نکالے وہ میری زبان پر نہیں آ سکتے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، اس لانتی کے چہرے کو دیکھ لو، خدا کی لعنت برس رہی ہے. ارے میرا صدیق تو نبی کے ساتھ آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ تو کہہ رہا وہ مقدر پر قربان جاؤں جو نبی کے ساتھ دنیا میں بھی کلمہ پہلے پڑھنے والے، نبی کے دور میں سب سے پہلے واعظ بن کے آنے والے، نبی کے دور میں سب سے پہلے خطیب بننے والے، نبی کے دور میں سب سے پہلے توحید کے لیے مار کھانے والے، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے، غار میں سب سے پہلے جانے والے، مدینہ میں پہلے داخل ہونے والے، مسجد نبی کے لیے پہلے زمین لینے والے، نبی کی زندگی میں مصلی پہ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے، جو غار میں جائیں تو پہلے دعوت دیں اور جب مزار میں جانے کا وقت آئے تو نبی صدیق کو دعوت دیں. ارے میرے نبی کی عمر بھی 63 برس، میرے صدیق کی عمر بھی 63 برس. میرا صدیق وہ ہے جو نبی کی دعوت پر سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی کی دعوت کی وجہ سے مار کھاتے ہیں اور وہاں کے کہتی ہے بیٹا تو زخمی ہو گیا ہے، خون نکل چکا ہے، ذرا دودھ تو پی دیجئے. میرے ابوبکر نے جواب دیا تھا اماں میں دودھ نہیں پی سکتا ہوں، پہلے مجھے یہ تو بتا دیجئے میرے نبی کا حال کیا ہے. ماں نے کہا ابھی بھی تجھے نبی کی فکر پڑی ہے؟ ہاں مجھے سب سے زیادہ فکر مجھے تو میرے نبی کی ہے، آمنہ کے لال کی ہے، ختم نبوت کے اس پیغمبر کی ہے جن کے سر پہ رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. ارے پتہ چل چکا ہے تیرے نبی تو ٹھیک ہے، اماں ابھی بھی نہیں پی سکتا ہوں. کب دودھ پیو گے؟ جب تک میں اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کو نہیں دیکھ لیتا ہوں. اسی زخمی حالت میں اٹھے ہیں، صحابہ ساتھ چلے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. میرے نبی نے استقبال کیا ہے، کس شان سے استقبال کیا ہوگا. آج آپ کی سرزمین پر برطانیہ سے مہمان آئے، آپ استقبال کرتے ہیں، دور مضافات سے آئے آپ استقبال کرتے ہیں. ارے جب صدیق آئے ہوں گے تو میرے نبی نے کس شان سے استقبال کیا ہوگا.
किस हाथ से इस्तेमाल किया होगा, किस तरह आगे बढ़े होंगे, सीने से लगाया होगा। हजरत सिद्दीक अकबर का खून गिर रहा है, आका आगे बढ़े। अबू बकर क्या हुआ है, कैसे मार पड़ गई? आका ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया है, सीने से लगाया होगा, चूमा होगा। अबू बकर आगे आओ, अबू बकर आगे आए, आका के चेहरे को देखा, एक जुमला कहा, तारीख उसको नकल करती है, मेरे अकाबर उसको बयान करते हैं। आइए उसी को सना कर अपने और आपके ईमान को ताज़ा करूं, सिद्दीक की सदाकत का नारा आपको दे के भेजूं। सुनिए, हम फिरका वारियत को नहीं मानते, हम फिरका वारियत को हवा नहीं देना चाहते, हम फिरका वारियत के खिलाफ हैं। हमने फिरका वारियत के खिलाफ काम किया है, उलमा को जमा किया है। 31 उलमा ने 22 नुकात दिए थे, फिरका वारियत के खिलाफ दिए थे, अरे कुफर के खिलाफ दिए थे। मेरे अकाबरीन ने, मेरे उलमा ने मेरी यकजहती कौंसिल बनाई थी, मेरी क़यादत ने मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई थी, ताकि मुल्क में फिरका वारियत ना सके। और अभी मेरे ताई हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में वाज़ेह तौर पे कहा है, हमें पता है इसके पीछे कोई कुव्वत कार फरमा है जो पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाना चाहती है, खून खराबा करवाना चाहती है। लेकिन मैं आज इस मानसेरा की सरजमीन पर यह पैगाम दे के जा रहा हूँ, हम पाकिस्तान में कायदे मिल्लत इस्लामिया की क़यादत में फिरका वारियत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम इस जिद को काबू रखेंगे, हम सहाबाए किराम की इज्जत के नारे भी लगाएंगे, अहले बैत की अजमत के डंके भी बजाएंगे, दुनिया को बताएंगे दीन कामिल नहीं होता है, दीन आप तक पहुंचता पूरा नहीं अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, अहले बैत को निकाल दिया जाए। अरे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, चांद हथेली भी रखी है। सिद्दीक अकबर ने क्या जुमला फरमाया था, मेरे और आपके सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था? आका को मुखातब करके कहा, आका मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया, इल्लल्लाह की दावत दी, अल्लाह का नाम लिया, लोगों से कहा लात को छोड़ दो, मनात को छोड़ दो, हुब्बत को छोड़ दो, उज़्ज़ा को छोड़ दो। कुफर मुझ पर फिर पड़ा, मारा पीटा, ज़मीन पर गिरा दिया। जो कर सकते थे वो करते रहे, मैं तौहीद के नारे लगाता रहा हूँ, तकलीफ बड़ी पहुंची, मेरा खून भी निकल गया। आका कुर्बान जाऊं, रब्बे काबा की कसम, मैं जब आपके पास पहुंचा हूँ, मेरी नजर आपके चेहरे पे पड़ी है, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। तर्जमानी भी कर रहा हूँ, उलमाए हक की तर्जमानी का फरीज़ा सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अकाबरीन मेरी पुष्ट पर बैठे हुए हैं, इनकी दुआओं से बोल रहा हूँ, चंद जुमले कहना चाहता हूँ, बात को ततीमा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे इस मौके पर कौन याद आए? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी याद आए। मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक शाह जी का जिक्र न करूँ, अपने अकाबरीन का जिक्र न करूँ। अरे मैं किन का जिक्र छोड़ूं और किसका जिक्र न करूं? सबका जिक्र करना चाहता हूं। मैं अगर सिद्दीक अकबर की शान बयान करता हूं तो अहले बैत का जिक्र करना भी फर्ज समझता हूं। मैं हजरात हसनैन की शान भी बयान करना अपने लिए लाज़िम समझता हूं। वो नबी के शहजादे, वो नबी के नवासे, वो नबी के प्यारे, वो नबी की आंखों की ठंडक हजरात हसनैन है, हजरत सैयदना हसन है, हजरत सैयदना हुसैन है। मैं इंतजामिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, CID के लोग आए हुए हैं, मैं उन्हें भी एक पैगाम देना चाहता हूँ जो सहाबा के खिलाफ बोले, अहले बैत के खिलाफ बोले, हजरत अब्बास के खिलाफ बोले, हजरत जाफर के खिलाफ बोले, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के खिलाफ बोले, हजरत हसन के खिलाफ बोले, हजरत हुसैन के खिलाफ बोले, हजरत उमर के खिलाफ बोले, हजरत उस्मान के खिलाफ बोले, हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोले, उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ बोले। कानून को हरकत में आना चाहिए, कानून को लागू होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जल्दी सजा मिलनी चाहिए। अमन के लिए जरूरी है कानून हरकत में आना चाहिए। कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारी होगी,
पाबंद सलासल किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हथकड़ी लगेगी, सजा मिलेगी, जुबानें बंद हो जाएगी। अरे मैंने पहले जुमला कहा है, चांद पर थूकने से चांद को फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्यों न जिक्र करूं, मैं तो हसन को मानने वाला हूं, मैं तो हुसैन का मानने वाला हूं। अभी मैं जिसका जिक्र करने लगा हूं वो तो सैयद ज़ादे हैं। अरे कौन से सैयद ज़ादे हैं जिन्हें अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा जाता है, जो हसनी थे, हुसैनी थे। यहाँ पे भी बड़े बड़े सैयद बैठे हुए हैं, शायद उन्हीं की वजह से मेरी जुबान में जुमले आ रहे हैं। अरे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जिनकी रगों में हसनी खून दौड़ रहा था, हुसैनी खून दौड़ रहा था, अरे जिनके बारे में सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, जिन्होंने क्या प्यारे जुमले फरमाए थे। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। मेरे नबी के दाएं कंधे पर हजरत हसन सवार है, बाएं कंधे पर हजरत हुसैन सवार है। नबी अपने हुजरे से निकलते हैं, सहाबा की नजर पड़ती है। आइए आपके ईमान को ताजा करूं और CID वालों को बताऊं, हम एक आंख से देखने वाले नहीं, हम तो दोनों आंखों से देखने वाले, हम तो खुलफाए राशिदीन के मानने वाले। अरे वो खुलफाए राशिदीन हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कहा था, ए अबू बकर क्या करूं, तुझे जुमला कहना चाहता हूं, कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर के मुकद्दर पर, जुमला कहना चाहता हूं, आपको तोहफा देना चाहता हूं। पर मैं दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया है, मैं दुनिया में उनके एहसानात का बदला दे दिया है। एक फर्द ऐसा है जिसके एहसानात का बदला दुनिया में नहीं दे सका हूं, उसके एहसानात का बदला माशर के मैदान में मेरा खुदा देगा। फरमाया मेरा अबू बकर तो वो है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी, अबू बकर इधर से आइए, अब्दुल्ला इधर से आइए, सिद्दीक इधर से आइए, अतीक इधर से आइए, अबू कुहाफा इधर से आइए। अरे नबी के यारे हार यारे मज़ाक इधर से आइए। फरमाया जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज पड़ेगी, सिद्दीक आज रब ने कहा है अबू बकर जिस रास्ते से आना चाहे फरिश्तों दरवाजा खोल देना। मेरा रसूल सिद्दीक से राजी है, मैं खुदा भी सिद्दीक से राजी हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरात उलमा बैठे हुए, मैं सिर्फ जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। फरमाया हर जन्नत के दरवाजे से आवाज आए, इधर से आए, इधर से तशरीफ लाइए, आपके लिए दरवाजा खोलने का हुक्म मिल चुका है। जिस रास्ते से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अरे मेरे भाइयों, मेरे नबी के कंधे पर शहजादे सवार हैं, अली के बेटे सवार हैं, फातिमा के लख्त जिगर सवार हैं। सहाबा की नजर पड़ी, वो तो हर वक्त नबी के चेहरे का दीदार करना अपने लिए फर्ज समझा करते थे। नजर पड़ी, आज तो नबी का चेहरा भी नजर आ रहा है, नबी के शहजादे भी नजर आ रहे हैं। दाई कंधे पर जन्नत का सरदार भी नजर आ रहा है और बाई कंधे पर भी जन्नत का सरदार नजर आ रहा है। नजर पड़ते ही कहा, अरे शहजादों, तुम्हें सवारी कितनी प्यारी मिली है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, अरे देखने वालों, सवारी तुम्हें प्यारी नजर आती है, देखो तो सही सवार कितने प्यारे हैं। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से कहिए, हम हजरत हसन हुसैन के मानने वाले। हसनी हुसैनी वही होगा जो नमाज नहीं छोड़ेगा। बोलो ऊंची आवाज से। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, तीर खा लिए थे लेकिन जुबान पर अल्लाह का कुरान जारी था। आज मरकजी जामे मस्जिद में बैठकर हम भी फैसला करके जाएं कि हम भी आखिरी सांस तक नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेंगे। ऊंची आवाज से कहो ना, मिलकर कहो इंशाअल्लाह। हज़रत शाह जी से पूछा गया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा गया, जिनकी ज़ियारत नकाबरीन ने की होगी, इन्होंने इनको चेहरे को देखा होगा, क्या प्यारी घनी दाढ़ी है, क्या खूबसूरत जुल्फे हैं, रब ने क्या रोब वाला और दबदबे वाला चेहरा बनाया है। कुफर की दुनिया जिसे देख कर कांपा करती थी, जिस जेल में जाते थे अल्लाह की कुरान की तिलावत करते थे, गोरा भी कुरान सुनकर आंसू बहाने पर मजबूर हो जाया करता था। और दिल्ली हिंदुस्तान की जेल में शाह जी को बंद किया गया और कहा, अताउल्लाह आज के बाद तुमने चक्की पीसनी है, वो मरते
दरवेश थे, अरे कैसे जुट तकसे थे जिनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा था। शाह जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, बाबूजू होकर आगे, बाबूजू होके शाह जी ने चक्की पीसनी शुरू कर दी, साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दी, सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। गोरा अंदर बैठा हुआ था, उसने कुरान सुना, दौड़ता हुआ बाहर आया, शाह जी से कहा शाह जी बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं, ये मेरा कलेजा खींच रहा है, मेरा दिल फट रहा है। शाह जी ने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी चक्की भी चला रहा हूँ, तुझे भी खुश कर रहा हूँ, अपने रब को भी खुश कर रहा हूँ। चक्की चलाओ, मैं चक्की चला रहा हूँ, दाने पीस रहा हूँ, तुम्हें पता मैं कुरान क्यों पढ़ रहा हूँ, इधर कुरान पढ़ता जाऊंगा मेरे जिस्म में जान आती चली जाऊंगा। तुम एक बोरी नहीं कई बोरियां लेकर भी आ जाओगे तो अताउल्लाह शाह बुखारी का ईमान उसे पीस के रख देगा। कुफर भरता हैरत में है। और शाह जी से पूछा गया, शाह जी आप बताइए उमर फारूक और दीगर सहाबा में फर्क क्या है? तो शाह जी ने क्या तारीखी जुमला फरमाया, फरमाया क्या सवाल तूने मुझसे कर दिया है, क्या तूने मुझसे पूछना चाहा है, किस हवाले से सवाल कर दिया है? अरे पगले, मैं तुझे अगर चाहूं तो घंटों तकरीर करके इस पे जवाब दे सकता हूं, लेकिन दो जुमलों में शाह जी ने जवाब दिया है जिसने मौर्रख, जिसको मौर्रख ने सुनहरी हुरूफ से रकम किया है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फसाहत और बलागत जिनकी जुबान पर थी, उर्दू दान थे, बोलते थे, उर्दू अदब उनके सामने हाथ बांध के खड़ा होता था। आगा शौरश काश्मीरी जैसी शख्सियत जिसे आप नहीं जानते, इन उलमा से पूछो, इन मर्द कलंदरों से पूछो, कौन आगा शौरश काश्मीरी जिसने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ जब वक्त गुजारा था तो वो भी खत्म नबूवत का मुजाहिद बन गया था। उसी आगा शौरश काश्मीरी ने कहा था सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जब बोलते हैं अरे उनकी जुबान से फूलों की पत्तियां निकलती हैं, और जब वो बोलते हैं तो उर्दू अदब उनके सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। आगा शौरश शाह जी को खराजे तहसील पेश कर रहे, और इधर शाह जी कहते हैं तूने मुझसे पूछा है कि मैं तुझे जवाब दूं, हाँ मैं तुझे जवाब देता हूँ। मेरे नबी पर ईमान लाने वाले 1.25 लाख है, कलमा पढ़ने वाले, तौहीद की दावत कबूल करने वाले 1,24,000 से जायद है, जिनमें काले रंग वाले भी हैं, चिट्टे रंग वाले भी हैं, हबशी भी है, मक्की भी है, मदनी भी है, ताई वाले भी है। तुझने मुझसे पूछा है उमर में दीगर में फर्क क्या है? तो शाह जी पर कुर्बान जाऊं, अरे किस अंदाज में जवाब दिया। फरमाया सोच सारे आए थे मेरे नबी की मुरीद बन के आए थे, उमर आए थे मेरे नबी की मुराद बन के आए थे। मैं इस पर हजरत वालिद माजिद के एक जुमला दोहराकर फिर एक पैगाम देकर बात को खत्म करना चाहता हूँ। घड़ी की सुई भी तेजी से चल रही और मेरे जहन में मेरा रब भी बातें तेजी से डालता जा रहा है, जुबान पर भी तेजी से आ रही है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरा रब मुझे बुलवा रहा है। मैं आपके सामने इज़हार ख्याल नहीं करता। मेरे वालिद माजिद की दुआएं हैं, मेरे अकाबरीन की दुआएं हैं। इन अकाबरीन की दुआएं मुझे यहाँ पे स्टेज पे खड़ा किए हुए हैं। मैं आपके सामने दीन हक बयान कर रहा हूँ। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये माज मेरे रब का फजल है, वरना मेरे जैसा कोई दीन की बात कर सके ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह जब तौफीक देने पे आता है उसके फैसले बड़े निराले हैं। हजरत वालिद माजिद कहते थे यारो देखो तो सही, मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। आपके दाईं तरफ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है, बाईं तरफ हजरत सैयदना उमर फारूक है। अरे कुर्बान जाऊं, हाजी जाता है सलाम करता है, उसका सलाम मुकम्मल नहीं होता जब तक सिद्दीक अकबर को सलाम न करे, जब तक उमर फारूक को सलाम न करे। खत्म नबूवत के मुजाहिदों दुआ करो अल्लाह आपको भी मुझे भी हम सबको मदीना बार बार ले जाए, मक्का ले जाए, बैतुल्लाह का तवाफ हमारा मुकद्दर बना दे, नबी के रोजे के सामने खड़े होके सलाम करने वाला बना दे, सलात पढ़ने वाला बना दे, सिद्दीक अकबर को सलाम करने वाला बना दे, उमर फारूक को सलाम करने वाला बना दे। फरमाया करते थे हर एक की कब्र उसकी ख्वाहिश में नहीं बनती है, कब्र वहीं पे बनती है जहां से खबीर दिया जाता है। पता चला है जहां से आमना के लाल का
صدیق اکبر کا بھی خبیر لیا گیا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، اونچی آواز سے گلی نگر گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جمعیت علماء اسلام تاج و تخت ختم نبوت۔ یہی امیر شریعت ہے۔ اب اپنی بات کی تان توڑنا چاہتا ہوں، یہی امیر شریعت ہے۔ میرے بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہی امیر شریعت ہے۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت کو گولیوں کے ذریعے ان ظالموں نے اپنے انجام پر پہنچانے کی کوشش کی تو کسی نے لکھا تھا اب ان سن 53 کی تحریک میں جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا، کل اللہ کی عدالت میں کون جواب دے گا؟ تو قربان جاؤں، اس کے لیے بھی میدان میں اترے تھے تو امیر شریعت اترے تھے۔ کراچی میں حضرت امیر شریعت نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ 53 کی تحریک میں جب زندہ داران لاہور میں لاہور سے آیا ہوں، اسی لاہور میں زندہ داران لاہور نے تاریخ لکھتی ہے، ریڈ لائن لگا دی گئی تھی، اس سے آگے کوئی بڑھے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ نوجوان آگے بڑھتا ہے، اپنا سینہ ننگا کرتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ریڈ لائن پہ قدم رکھتا ہے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، گولی لگتی ہے، نوجوان زمین پر گرتا ہے، تڑپتے بھی اس کی زبان سے ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سب کا نعرہ لگنا چاہیے، مل کے نعرہ لگاؤ، سب لگاؤ، سب کہو ختم نبوت، ختم نبوت۔ ہم نے گولیاں کھا لی، تڑپتے ہوئے بھی اس نے ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ شاہ جی نے کہا لوگ آج مجھ سے پوچھتے ہیں ان کا خون کا والی وارث کون ہوگا، جواب دے گا؟ تو جواب میں فرمایا ان کے خون کا وارث میں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں جواب مانگا جائے گا تو داؤد شاہ بخاری کھڑا ہوگا اور ایک تاریخی جملہ فرمایا سنو، لوگ آج سوال کرتے ہیں، میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں جس وقت اللہ کی عدالت لگے گی، آمنہ کے لال موجود ہوں گے، میں بارگاہ رسالت مآب میں پہنچوں گا، آنسو بہاتے ہوئے پہنچوں گا، آنسو کی لڑیاں لے کے پہنچوں گا، آقا کے قدموں پہ گر جاؤں گا، آپ کے ہاتھ چوموں گا، آگے بڑھوں گا، میرے آقا مجھے پکڑیں گے، عطا اللہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ایک ہی بات کہوں گا، آقا سیدنا صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں ہزاروں حفاظ کو شہید کروایا تھا، کس لیے کروایا تھا؟ ختم نبوت کے پرچم کی سربلندی کے لیے کروایا تھا۔ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے والے شہید ہوئے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے شہید ہوئے تھے، سب مجاہد ختم نبوت بنے تھے۔ سن 53 میں بھی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے، انہوں نے کسی کی ذات کے لیے نہیں دیے تھے، انہوں نے آپ کی ذات کے لیے دیے تھے، انہوں نے ختم نبوت کے لیے دیے تھے۔ میں آج درخواست لے کر آیا ہوں جنگ یمامہ کے شہداء میں 53 کے شہداء کو بھی شامل کر لیجئے۔ شاہ جی کہتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے میں آقا کے سامنے، اپنے نانا کے سامنے روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے ختم نبوت کے مجاہدین کا کیس جب لڑوں گا، میرے نانا مجھے کہیں گے یمامہ کے شہید بھی تمہارے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، 53 کے شہداء بھی تمہارے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور شاہ جی نے جملہ کہا تھا، دنیا کہتی ہے سن 53 کے شہیدوں کے خون کا کل وارث کون ہوگا، جواب دے کون ہوگا؟ شاہ جی نے کہا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں 53 کے تحریک کے شہیدوں کے خون کا ہی جواب دے نہیں ہوگا، قیامت کے دن تک ختم نبوت کے لیے جو خون بہاتے رہیں گے میں ان سب کے خون کا ذمہ دار بھی ہوں گا، جواب بھی دوں گا۔ آؤ جوانوں، آج حالات یہاں پر پہنچ گئے، آپ کے اکابری میں جنگ لڑی، سن 74 میں پارلیمنٹ میں جنگ لڑی گئی، ملا میدان عمل میں اترا، ملا نے کس انداز میں جنگ لڑی، مرزائیت کے نمائندے آئے، دور ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ ہے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہے، لیکن پوری پارلیمنٹ میں قادیانیت کو جواب دینے کا وقت آیا تو میرے رب نے
देवबंद के बेटे को चुना, मुफक्कर इस्लाम को चुना, कायदे जमीयत को चुना, जमीयत उलमा इस्लाम के उस दौर के नाज़िम उमूमी को चुना, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने मिर्जाइयत को जवाब दिए, एक दिन जवाब नहीं दिए। आज सेकुलर तबका कहता है, आखिरी जुमले कहना चाहता हूँ, सेकुलर तबका कहता है कि कादियानियत का फैसला जबर की बुनियाद पे हुआ था। मैं कहता हूँ झूठ बकते हैं। अगर जबर की बुनियाद पे होता, एक दिन से बढ़कर सवाल जवाब न होता। 16 दिन सवाल जवाब हुए, जरा हुई, पूछा गया, इश्काल आए, सवालात आए, बहुत से हवाले आए, फुकहा के हवाले आए, अरे हदीस के हवाले आए, कुरान के हवाले आए। क्यों उस मौके पर कहा गया था बस बंद कर दीजिए, एक दिन की जरा काफी है, बस 16 दिन की क्या जरूरत है। लेकिन सुनिए, 16 दिन की जरा हुई, नतीजे में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने सन 74 की असम्बली ने तारीख साज फैसला किया था। और ये भी सुनिए, वो सिलेक्टेड लोग नहीं थे, वो इलेक्टेड लोग थे। मेरे जुमलों को समझिए, अरे वो नाम निहाज सेकुलर नहीं थे, वो हकीकत में सेकुलर थे। कौन नहीं जानता खान अब्दुल वली खान को, कौन नहीं जानता गौस बिसंचो को, कौन नहीं जानता जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को। लेकिन सबने एक बात कही थी, क्या बात कही थी? सियासत में हमारा मौक़िफ़ अपना है, कानून के हवाले से हमारा मौक़िफ़ अपना है, आइन के हवाले से हम अपनी राय रखते हैं, पाकिस्तान में कानून साजी ताज़ीरात के हवाले से हम अपनी राय रखते हैं। लेकिन दीन के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से इस अहम इशू पर हमारा वही फतवा होगा, हमारा वही जवाब होगा जो जवाब मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का होगा। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने, मैं मानता हूं उस वक्त असेंबली में बहुत हमारे मुहतरम बुजुर्ग हजरत मौलाना शाह नौरानी भी थे, जनाब प्रोफेसर अहमद गफूर अहमद जैसे भी लोग थे, चौधरी ज़हूर इलाही जैसे लोग थे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फैसला हुआ, और कुर्बान जाऊं, रब चाहता तो ये फैसला निश्तर पार को लियाकत बाग में भी हो सकता था। लेकिन रब ने कहा, मैंने कुरान में वादा किया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, पैगंबर तेरे जिक्र को हम खुद बुलंद करेंगे। फैसला होगा, पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट ने फैसला किया। ये आपको याद होना चाहिए, ये 7 सितंबर को हुआ। इसी 7 सितंबर की निस्बत से जमीयत उलमा इस्लाम खैबर ने, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने, मौलाना नासिर साहब, मौलाना हदायतुल्लाह शाह साहब, मेरे दीगर अकाबर बैठे हुए हैं, ये खैबर के सीनियर नायब अमीर हैं, उन्होंने फैसला किया है मौलाना ताउर रहमान की सदारत में कि हम पेशावर में एक तारीख साज इज्तिमा यौम फतह के तौर पर मनाएंगे, दुनिया को पैगाम देंगे। 7 सितंबर को जो फैसला हुआ था वो खत्म नबूवत के लिए हुआ। और सुनो, मेरे अकाबर ने यहाँ तक कहा है, हम 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पे मनाएंगे, 7 सितंबर यौम खत्म नबूवत के तौर पे मनाएंगे। 6 सितंबर को जोग्राफियाई सरहदात की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की कौम भी मैदान में आई थी, फौज भी मैदान में उतरी थी और इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। आज हम फिर इंडिया पर वाज़ेह करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान में इंडिया की लापियां इसराइल की लापियां कहती हैं, इसराइल को तस्लीम करने में क्या हरज है? कश्मीर में अगर मौक़िफ़ नरम हुआ है, क्या हरज है? याद रखो, अमेरिका ने बाजू मरोड़ के एक अरब मुल्क से इसराइल को तस्लीम करवाया है। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कल भी कश्मीरियों के साथ था, फिलिस्तीनियों के साथ था, आज भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। याद रखो, हम पाकिस्तान की इत्तिफा की जंग भी लड़ेंगे, हम पाकिस्तान के नजरिए की जंग भी लड़ेंगे, हम खत्म नबूवत की जंग भी लड़ेंगे, हम सहाबा इकराम की इज्जत की जंग भी लड़ेंगे और अहले बैत की इज्जत की भी जंग लड़ेंगे। आप साथ देंगे इंशाअल्लाह, साथ को घरों से निकलेंगे इंशाअल्लाह, नारे लगाते हुए निकलेंगे, दुरूद पढ़ते हुए निकलेंगे। तालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता।
الہی فضل کر، اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اب تو چلتے ہیں بے قدر سے بھی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Ay,